Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavangscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitang Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitangscha Om Jnana Timarandasya Jnananjana Salakaya Chaksurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namah Mukam Karati Bhachalam Pangulang Hayate Girim Yatkripatamahang Vande Paramananda Madhavam Nama Shrestha Manamapi Sachiputra Swarupam Rupam Tasya Graja Madhupurim Maturim Gostavatim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasam Prapto Jasya Pratita Kripaya Sri Gurun Tanmatosmi Sri Srimad Bhagavat Padambuja Madhu Sharotsabhai Shatpadai Nikipta Marabindavascha Parito Brashta Mukhat Gunjitai Yatne Kinchadiha Hritam Nijur Paro Sreyortina Tanmaya Bhuyo Bhuyo Ito Rajangsi Padasam Lagnanite Shambaje Ananda Lilamaya Vigrahaya Himava Divyachchavi Sundaraya Tasmai Maha Prema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Today's the appearance of Paramanande Vidyaratne, right? Appearance, eh? Disappearance? Excuse me. Disappearance. Paramanande Vidyaratne, Srimad Bhakti Gaurava Giri Maharaj. Сегодня день ухода Парамананде Видьяратне, Шрипада Бхакти Гаурава Гири Махараджа, выдающегося ученика Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такура. Гуру Махарадж говорил, что он был любимцем Сарасвати Такура и пришел, когда ему было 13 лет. К тому же он был первым или вторым учеником. He traveled with Srila Он Saraswati путешествовал со Thakur, Шрилой Сарасвати and Такуром. they went on Brajamandal Parikrama and elsewhere. Они вместе совершали Браджа-мандалу Парикраму, посещали другие святые inner места circle. в узком кругу ближайших последователей. And Saraswati Thakur had so much affection Сарасвати to him. Такур питал к нему очень нежные чувства. And that we recall the line in И мы помним слова из молитвы, Srila которую Maharaj's Гуру Махарадж birthday предложил ко дню prayer явления Шрилы offering Сарасвати Такура. to Srila Saraswati Thakur. 5 verses, В молитве 5 стихов. of which the last line on each В one каждом is последняя строка гласит: Pranamamicha Charanantika Paricharaka Sahitam. That we don't worship Guru in мы не служим Гуру в isolation, одиночку. but that means along with his servitors, associates, Мы служим в those компании whom его he учеников holds и dear. последователей, дорогих его сердцу. And this is announced at the very beginning of the Srimad Bhagavatam, Тоже говорится в самом начале Шримад Бхагаватам, Abhideya в Sloka, Хидее Шлоке, which is telling you how to get there, how to get to the fruit, который объясняет, Prayojan как достичь tattva. цели, получить плод, Prayojan Праёджана fruit, Таттва. Nigama Kalpataror Galitam Palam, Shukamukadam Ritradavasamyatam, Pibata Bhagavatam Rasamalayam Muhuraho Rasika Bhuvibhavuka. Шримад Бхагаватам 1.1.3. Vedanta, the Vedas Здесь are the сказано, Kalpataru. Веды — это Калпатару, древо This желаний. is not just many random things Это не that are просто множество fascinating and разрозненных фактов, interesting, занимательных и интересных,
But there has to be, they're all connected. Все это связано между If we собой. do not see how they're all connected, И если мы не видим эту связь, then we'll be то будем в замешательстве и confused or окажемся в bewildered. тупике. And that means indirectly that we're not paying attention. Косвенно это значит, что мы недостаточно внимательны к саду, шастрам, Because they're гуру и moving in вайшнавам, parallel lines in a particular direction. потому что все они параллельно ведут нас в одном направлении. Shruti bir vimrigyam. The Vedas think going this way. Веды The указывают в определенном Brajagopis направлении. have that thing. А браджагопи уже обладают No, этим. but the Vedas, they're so great, and all Можно these подумать, sages, and это же величайшие and you think, веды, yes, там все эти they're мудрецы. pointing you in the direction of the holy lotus feet of Srimati Radharani. Да, and они her указывают в направлении girlfriends. лотосных стоп Шримати Радхарани, ее подруг и помощниц, браджагопи. What everyone may aspire to, they have that and they can give that. У них есть то, что ищет каждый, и они могут даровать это. So, but the Vedas are compared to Kalpataru, the desire tree, the wish Веды fulfilling сравниваются с tree. Калпатару, древом, исполняющим все желания. And as we see today, looking at what you can use the tree for various Деревья можно purposes. использовать по-разному. Right? You can build a house, make a table, Построить chair. дом, смастерить стол или стул. and maybe in some instances that's the best use. Иногда это лучшее применение. But then we see we have the mango tree, the Но champa есть tree, и такие, so как many манго или other чампака, trees. и многие другие деревья. To use, I don't know anyone who's making Никогда не chairs out of слышал, mango trees, чтобы из древесины манго делали стулья. because that would be like not only nonsensical, or Потому что it это would be было бы offensive. не просто глупо, но даже оскорбительно. No, the mango tree produces this incredible fruit. Don't make a chair from that. Деревья манго дают такие It's изумительные not плоды. firewood. Не делайте из них стулья, не пускайте на дрова. So when we say the Vedas are the Kalpataru, Веды — это Калпатару, древо interestingly, желаний. unlike other theistic systems, Они отличаются от других теистических we систем, could say they hopefully, for the most part, deal with которые, дай Бог, если theistic большей частью concerns. занимаются богопознанием. Although in some we find almost their, how to say, they're Некоторые not из них философии tainted даже by не мараются. philosophy. They only have some moral И, по сути, имеют дело с моралью. considerations predominantly. But the Vedas, being the desire tree, that means, well, you say, Веды, well, I have будучи all древом kinds of желаний, desires. и тут вы можете сказать: Mundane, «О, у меня масса spiritual, and разных everything желаний, in between. материальных, духовных, и вся The палитра Vedas между have, ними». we got a plan for that. Веды отвечают: у нас есть Wherever решение. you are, whatever your В какой бы точке situation пути вы ни is, находились, Tama, Raja, какими бы ни были Sattva, обстоятельства, тама, whether you're in раджас или tamagun, саттва, and the predominated by the mode of Тама darkness, во тьме и ignorance, невежестве, Raja, passion, раджас в страсти, Sattva, саттва goodness. в благости. We have a way for you to march У нас out есть of решение для Maya. вас, чтобы покинуть Майю и toward устремиться к Vaikunta. Вайкунтхе. There's a path forward. Этот путь Wherever вперед you are. существует из любого Because we положения, see, в котором вы even in находитесь. our own circle, people are Мы знаем, no two что даже в нашем ближайшем people are кругу alike. Guru нет says двух no two похожих людей. atoms are alike. Гуру He Махарадж takes it доводил to эту an идею до extent, предела, like, really? говоря, что даже два атома одного вещества отличаются. Saying, Вы well, if you спросите, look at it very серьезно? closely, Да. you'll see there's no Если little приглядеться different очень than that. близко, небольшие различия найдутся. So everything is unique. All beings are eternally Все, что unique. существует, уникально. And there are different Каждое живое stages существо уникально. of subjective evolution and karmic И все находятся на circumstance. разных стадиях субъективной эволюции и There are кармических some general обстоятельств. prescriptions, but still there are tailored Есть универсальные prescriptions as рецепты, well. а есть и для конкретных But so ситуаций. in Veda, as an overview, they Говоря о ведах в общем, whatever it is чего you бы вы ни want, желали, there's a они kalpataru. калпатару, древо желаний. You want the spiritual, the highest spiritual, Желаете they самого got that. возвышенного и духовного, в них это You есть. want the mundane. They have a way that you can deal with the mundane, and still it'll end up through regulation. Влечет материальное. Есть и такие рецепты, как обращаться с материей по особым правилам и продолжать двигаться вперед. So there are all these different things you can do with that tree. Много что можно сделать из этого дерева.
And like I said, like the mango tree, you could decide to chop it down and use it for firewood. Можно срубить и разжечь им костер. You could use it for that purpose. Его можно использовать для такой цели. But that would be unfortunate. Но это неудачное применение. So, in approaching the Vedas, try Veda, try Vishaya, try Gunya Vishaya Veda. They're mainly обращаясь к ведам, помните, по большей части они имеют дело с гонами материальной природы. Невежество, страсть, благость. But we find in the Bhagavatam, those first three slokas, Bhaktivinoda Thakur said, Swarup Damodar revealed to him Бхактивинод Такур говорит, что ему было явлено Сварупой Дамодаром. Бхагаватам первые три стиха должны рассматриваться как самбандха гьян, Абхидея и Прайоджана. Understanding what is what and its Самбанда perspective. — понимание положения вещей и их перспективы. Что есть что и кто есть кто. Санатана Госвами Прабху, Ачарья Бхакти Сиддханта. Systematic gradation of the unfolding and development of В его Бхагаватамритам постепенно и систематически раскрывается сознание Кришны. От общего к частному и далее к более тонким моментам, пока не достигнет высшего. Часть первая завершается так же, как и вторая. With the aspiration to get the dust of the holy lotus feet of стремление получить пыль с лотосных стоп Радхарани и Браджагопи, что означает связь через служение. Пыль в прямом смысле этого слова или в метафорическом. Но даже если мы говорим о пыли в буквальном смысле, а она состоит из ченмой, из сознательной субстанции, как это понимать? Речь идет об определенном уровне сознания. Они желают даже в самой малой связи. Дайте соприкоснуться хотя бы с крупицей. Для меня это будет бесконечное благо и прогресс, кем бы я ни был. Настолько они благородны, прекрасны и возвышены. Как мы говорили вначале о том, что такое прайоджана татва. Это раса, мадура раса. That fruit, этот плод древа желаний. Saying, so these Vedas that tell you anything and everything. Говорится, что веды могут сказать все и обо всем. Чего бы вы ни желали, к чему бы вы ни стремились. Квинтэссенция этого дается в Веданте, которую называют Веда Пушпа, цветок вед. I remember being at the Sevak Bhavan in Navadip, and я помню, как однажды в Севак Бхаван в Навадипе, когда я открывал ставни, увидел целый сад манго. Сначала я не знал, что это именно манговые деревья. Но какое-то время я жил там и видел, как на них появились цветы. А кто-то сказал, это деревья манго. Когда же появится манго? Но тогда был еще не сезон. Все происходит постепенно. На этом примере мы можем понять природу развития сознания Кришны. Мы так много думаем о плодах, и все привлечены только ими, ожиданием результата. Но как пройти путь от семечка к плоду? От Бхакти Лата Бидж к Бхав-Анкур, Преми, Према-Латика. May take some time. Такой процесс по понятным причинам занимает какое-то время. So, look out that window and see that flower. Так я выглядывал из окна и видел эти цветы на дереве манго. Vedanta is the flower, the Veda Pushpa, the flower of the Kalpataru, the Веданта — это цветы вед, Веда Пушпа, Калпатару, древо вед, исполняющее желание. What's in the flower? What do we call it? Floral essence. А что есть в цветах? Цветочная эссенция. Это очень подходящий пример. Все, что дерево может предложить, сконцентрировано в цветочной эссенции. Если подумать, это просто удивительно. And aromatherapy, их используют в ароматерапии. И даже одна капля такого эфирного масла – это очень ценная субстанция с мощным воздействием. Нам советуют не использовать их в чистом виде, а разбавлять или смешивать с базисным маслом.
I think it's called a carrier. You put a drop of the essence in the carrier. Берешь одну каплю эссенции, смешиваешь с этим маслом, и уж тогда можно пользоваться. Very, interesting and все это очень интересно, если проводить подобные параллели. So I'm saying Vedanta is the flower, the floral essence of the Vedas. Look how concentrated. И Веданта – это цветок, эссенция всех вед. Представьте, какова концентрация. Но чему предшествует цветок? Плоду. Лепестки опадают, через какое-то время, необходимое для созревания, появляется плод. Помните, мы говорили про манговые деревья. Смотришь на него и думаешь, как оно может дать манго? Подобным образом, когда в Ведах люди читают «Поклоняйтесь Индре так, а вот так Агни, и не забудьте сказать сваха в конце», то у них возникает вопрос, а при чем здесь Кришна? Смотришь на дерево манго и сомневаешься, как оно может дать манго, не понимаю. Вы не ошиблись? Также читаешь Веды и думаешь, здесь все должно быть о Кришне. Где Кришна? Где манго? Не вижу. Потому что нет последовательности в понимании. Что за кровь течет внутри? Что за ДНК с духовной точки зрения? Но когда дерево манго принесло плоды, то сразу становится ясно. Вот его предназначение. Вот оно. А не для того, чтобы пойти на дрова, или давать тень, или превратиться в стул, или во что-то еще. Его единственная цель – давать манго. А использовать его для чего-то еще – это просто, как бы сказать, нелепость. So, and once you've, and of course, and those who have tasted those mangoes, конечно, те, кто попробовали манго, скажут, как мы могли помыслить о чем-то другом? So, that's the Prayojan Tattva Sloka. Итак, это Prayojan Tattva Шлока. И первая шлока tells us, how to understand what is what and И первая шлока говорит нам, как понять, что есть что, и о существовании различных уровней. Она дает много подсказок, намеков и предзнаменует то, о чем будет сказано в Бхагаватам. Это вводит в заблуждение даже богов, пытающихся понять Кришну, особенно его Пракрита Лилу, его явления и игры в человеческой форме. But what's the second sloka? Что говорит вторая шлока? Dharmak projita kaita botra paramo nirmat saranam satam is telling us that the open secret of Krishna conception is that on the negative side, you cannot be envious of Krishna's devotees. Что нельзя завидовать преданным Кришны. Это если идти от противного. Узнав об этом, нельзя просто подумать. Так, постараюсь запомнить. Первое оскорбление святого имени, сатам ниндам, оскорблять преданных. Постараюсь так не делать. Да, постарайтесь не делать, постарайтесь запомнить. That has a very neutral sound to it. Звучит это все довольно нейтрально. What is the inverse of not being envious? Что же противоположное этому? Appreciating ценить преданных, прославлять их и от всего сердца искренне. And from the heart, genuine appreciation. In literature, there's a literary term. В литературе существует один термин. In English, they borrow terms from French, German, Latin, because sometimes многие термины в английском языке заимствованы из французского, немецкого и латинского. Ибо зачастую использование этих языков дает возможность выразиться наиболее лаконично. A literary term called Schadenfreude, which happens to be есть литературный термин Schadenfreude, произошедший из немецкого языка. Is to relish the suffering of others. Это значит наслаждаться страданиями других.
злорадствовать, когда мы услышали об этом. Все слышали об Айшварье Рай. Это болливудская актриса, известная как самая красивая женщина в мире. Когда ей пришло время выйти замуж, выяснилось, что ее астрологическая карта Манглик крайне неблагоприятна для замужества. Так утверждали астрологи. Какая ирония! Она могла бы написать в своем резюме: самая красивая женщина в мире, известная актриса Болливуда и так далее. А что же мы узнаем, когда она готовится к свадьбе? Что ее астрологическая карта неблагоприятна. И насколько женитьба на этой женщине приведет к полному уничтожению вашего рода. Велика вероятность, что члены вашей семьи умрут, род ваш прекратится, с вами будет покончено. Совсем как Кришна советуется с Мадху-мангалом, когда они попадают в передрягу в лесу. Сам Кришна не брахман, ему нужен советник брахман. И это Мадху-мангал. В играх Кришны он отвечает за избавление от плохой кармы. Что нам делать, Мадху-мангал? Тот отвечает: согласно Писанию, так и эти люди тоже посоветовались с браманами, и по их рекомендации поженили Айшварью с священным фиговым деревом. Девушку женят на дереве. Я видел такое в Дамдам-парке, потому что такие деревья живут недолго. Задумка такова: женить девушку на дереве. Все несчастья произойдут с деревом, и она освободится от них. После этого она сможет выйти замуж за человека. Славься, моя Индия! Почему я привел этот пример? У них все получилось. Была проведена масса ритуалов, все требования соблюдены, и все закончилось благополучно. Мать и ребенок чувствуют себя прекрасно. Но обычные мужчины, те, кто не могут жениться на самой красивой женщине в мире, узнав, что у нее такая неблагоприятная для замужества астрологическая карта, восклицают, радуясь: да, может, я и не самый красивый в мире, но зато у меня не все так плохо. Это и есть шаденфройд, злорадство, когда при виде страданий другого говорят: хорошо, что не я. Упал самолет, слава Богу, не наш рейс. Или он всегда всех использовал, и, наконец, карма настигла его и воздала по заслугам. В этом есть особое наслаждение – видеть, как другие страдают. Это недостаток. And interestingly, in the poetry of Bhaktivinoda Thakur, the song Amara дживана, it's such a beautiful Интересно, song. у Бхактивинода Тхакура есть песня Амара дживана. Это прекрасная песня, рекомендованная Шрилой Сарасвати Тхакуром. Просыпаясь утром, пойте эту песню. А также он говорит: бейте свой ум ботинком. Просто начинаешь его лупить и петь Амара дживана. Амара дживана значит «моя жизнь». Моя так называемая жизнь. Там говорится. Я называю это поэзией раскаяния. И просто напоминаю, как в сноске или в всплывающем окошке. Никогда не думать, что это песни про Бхактивинода Тхакура. Он пишет это для нас, от нашего лица. Как говорят литературные критики, то, для чего мы не можем подобрать слова, поэты и писатели могут красиво выразить в песнях и стихах. И возвращаясь к Бхактивиноду Тхакуру, некоторые спрашивают: как мне молиться? Амара дживана. Пой эту песню. Прочти перевод. Слово за словом, строка за строкой. Вот как нужно молиться. Есть и другие подобные молитвы. Строка одной из них поразила меня в самое сердце. Я никогда не забуду этого. Бхактивинода Тхакур говорит: нет таких грехов, которых бы я не совершил 1000 раз. Каково тогда наше положение?
О, я бы такого никогда не сделал. Сделал бы. В определенных обстоятельствах непременно бы сделал. Вот мой вывод, заключение. Всякий раз, когда я вижу что-то и внутренне уже готов воскликнуть, что ж сам бы никогда так не поступил, то понимаю, что поступил бы. Просто в определенных условиях. Возможно, сейчас нет, но при каких-то обстоятельствах, да. Это уже было с кем-то, будет и с тобой. Если Бхактивинод говорит, нет таких грехов, которых я не совершил 1000 раз, то что мне на это сказать? Как я все же сказал однажды Шриле Гуру Махараджу. Кавирадж Госвами говорит, я больше грешник, чем Джагай Мадхай. Хуже червя, ползающего в навозе. Если вы произнесете мое имя, все ваши духовные заслуги будут потеряны. Если вы услышите мое имя, вы потеряете все свое благочестие. Если вы произнесете его, вы потерпите крах. Я сказал Гуру Махараджу, понятно, ведь это произносит сам Кришнадас Кавирадж Госвами. Но, Махарадж, что если ты и правда больше грешник, чем Джагай Мадхай? По моим меркам, то, что я читаю о них, мне кажется чем-то очень страшным. Что если ты действительно более грешен, чем Джагай Мадхай? Он сказал мне две вещи. Во-первых, на вас не зашли такие чувства. Затем он добавил, Кавирадж Госвами не притворяется. It's not, he's saying, who are those people in the New Testament? They go in the temple, Pharisees? Кто те люди из Нового Завета? Фарисеи. Они приходили в храмы из задних рядов, во всеуслышание кричали, «Я самый падший», выставляясь перед всеми на показ. Гуру Махарадж продолжил, это не про Кавираджа Госвами. Его слова идут из сердца, прочувствовано, по-настоящему. Они выражают то, что у него в сердце. Всю глубину самоотрицания. Это приравнивается к смирению. Я как-то говорил. Как называется этот город? Бердск, верно? Недалеко от Томска, Бердск. Преданные оттуда называли себя бердскими пиратами. Они сказали, что Вайшнав Махарадж, Авадут Махарадж всегда называли их так. Бердские пираты. So, and I remember, Dhananjaya, but then Malini, Lila Shakti. Помню, что Дхананджая, Малини, Лила Шакти. Смотрю на имена и вспоминаю. Январь. Потому что раньше я всегда приезжал туда в декабре и январе. Из чувства солидарности, чтобы приехать не только на летний фестиваль. So all of you go through the Siberian winter and everything, and I'll show up. Вы все тут переживите суровую сибирскую зиму, а я приеду в июле. So I thought, just as a show of some camaraderie, solidarity, like I should go in December, January. Чтобы проявить товарищеский дух и поддержку, мы приезжали в декабре и январе. Мы приехали в Новосибирск. Эти преданные как раз оттуда. Квартиру Лила Шакти и Малини. And I'm looking out the window. Помню, я посмотрел в окно. Было поразительно красиво. Все белым-бело. Даже лучше, чем в песне «Мечтаю я о белом Рождестве». Я, наверное, был единственным в России, кто восторгался. Смотрите, снег идет. А люди даже глаз не поднимали. So I'm looking out the window and смотрю я из окна, и все белоснежно, все деревья, вся земля, все белое, повсюду только белый цвет. Я подумал, может быть, это как в Шветадвипе. Я все время следил за температурой, минус 20, минус 25. Насколько она еще понизится? Singing the glories of negativity. Гуру Махарадж превозносил культуру негативности.
Он приравнивал ее к смирению. Because in commonplace New Age speak or types, потому что движение New Age, в общем-то, говорит нам, будь на позитиве. Посмотри в зеркало и скажи, я люблю тебя. Очень надеюсь, никто из здесь присутствующих так не делает. The greatest love, learning to love yourself is the greatest love of all until you commit suicide. Научись любить себя, это высшая любовь. Пока вы не покончили с собой или случайно не утонули в ванной. But anyway, so they're always and like poo-pooing negativity. Тем не менее, так всегда говорят и ругают негативный подход. Но Гуру Махарадж говорит, что у негативности есть своя ценность. И я подумал, что это звучит более научно. Как, скажем, работают эти лампы. Там же есть положительные и отрицательные заряды. Почему же к негативному всегда так плохо относятся? Гуру Махарадж приравнивал негативное отношение к смирению. So the greater the depth of negativity, the greater. Чем глубже негативные к себе отношения, тем глубже выражаемое смирение. As given by Kaviraj Goswami. Пример этого нам дает Кавирадж Госвами. В данном случае Кришна – высшее позитивное начало, а Радхарани – высшее негативное. Именно минус привлекает плюс. Акарша означает магнетическое притяжение. Кришна – акарша. Когда я был ребенком, кто-то показал мне магниты. Это было самое удивительное из всего, что я видел на тот момент. Вы пытаетесь их свести вместе, а они отталкиваются. Но если их повернуть противоположной стороной, схватываются моментально. Когда плюс и минус сходятся, их уже не разъединить. Как ни старайся, они будто срослись. Но плюс и плюс отталкиваются. Кришна – абсолютное положительное начало. И если мы самоутверждаемся, пратиштха и означает самоутверждение наряду с признанием и славой. Самоутверждение. Истинную пратиштху, имя и славу мы отдаем Гуру. Мы продвигаем Гуру, а не самих себя. Когда ограниченный пытается утвердиться перед безграничным, это по-настоящему смешно. Возвращаясь к теме отрицательной, я смотрел из окна. Все белым-бело, снег, и температура все понижается. А я как-то читал о сверхпроводниках, что когда определенный керамический материал достигает температуры абсолютного нуля, по Цельсию, думаю, примерно минус 300. На термометре за окном было минус 20, минус 30. И я подумал, интересно, каково минус 300? Есть такое понятие «абсолютный ноль», когда определенный вид керамики охлаждается до температуры абсолютного нуля. Он становится сверхпроводником. Что это значит? Нулевое сопротивление току. Например, медные провода. Почему мы используем медь? Потому что она хорошо нагревается или охлаждается? Нет, у нее высокая проводимость. Почему провода покрываются слоем резины или ПВХ? Потому что они могут нагреваться. Почему это происходит? Потому что есть определенное сопротивление току, которое проявляется в форме тепла. Я верно говорю. Вы же у нас электрик. Просто кивните, как будто да. Я знаю, что Нитьянанда понимает. Я где-нибудь ошибся. Может, не стопроцентная точность, но идею вы поняли. Сопротивление току производит тепло. Говорится, что если керамику охладить до абсолютного нуля, достигается сверхпроводимость. Благодаря тому, что отсутствует сопротивление току. И это натолкнуло меня на мысль, что когда Гуру Махарадж говорит о глубине самоотрицания,
Говоря метафорически, когда великие вайшнавы достигают точки абсолютного нуля, то с их стороны уже нет никакого сопротивления божественному потоку. Каков результат этого? Сверхпроводимость. Читание Чаритамриты, другие великие писания, Шакти Авеша, наделение особым могуществом. Гуру Махарадж говорил о Прабхупаде. Он полностью опустошил себя, избавился от всех желаний, кроме желания исполнить волю Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Такура. У него не было никакого сопротивления божественному потоку, который также можно назвать словами Гуру Махараджа «предложение Радхарани». Это не сходит на него, не встречая никакого сопротивления. И он становится сверхпроводником божественного потока. Что делает такой сверхпроводник? Дает возможность многим другим подключиться к этому потоку. Теперь и они заряжены этой энергией, а значит, движение сознания Кришны расширяется. Гуру Махарадж напоминает, это не позерство. Когда Кавирадж Госвами пишет такие слова, это его подлинные чувства. И возвращаясь к поэзии раскаяния Бхактивинода Такура, где он говорит: «Нет такого греха, который я бы не совершил 1000 раз». В другой песне он говорит: «Мое счастье — видеть несчастье других, шаденфройде, и меня расстраивает, когда у других все хорошо». Он написал эти строки больше 100 лет назад. Srila Guru Maharaj said, the hallmark of Шрила Гуру Махарадж говорил, отличительная черта преданных второго класса уровня мадьям. Мы говорим прогрессирующие, потому что преданный второго класса звучит почти оскорбительно. Поэтому прогрессирующие преданные. Такого преданного печалит вот что. Sanatanastvam Prabhum Ashrayami, Raghunathas Goswami and his prayers, Bilap Kusamanjali, and praise of Srila Sanatana Goswami Prabhu, saying, "Oh, you're so merciful. You're only suffering for you." Рагунат Дас Госвами в своих молитвах, Билапа Кусуманджали, прославляя Шрила Санатана Госвами, Прабху говорит: «Ты настолько милостив, всегда погруженный в наслаждение Кришна Бхакти расы. Ты чувствуешь печаль только по одной причине, когда другие страдают, желая обрести связь с Кришной. Это причиняет небольшую боль твоему сердцу». Гуру Махарадж говорил, что прогрессирующий преданный расстраивается, когда видит, что кто-то отходит от сознания Кришны. Это не приносит ему радости, только страдания. И наоборот, когда он видит преданного, достигающего успехов, это его радует. Они не завидуют. Почему им достается столько милости? А Гурудев все про них знает. А подобным Гуру Махарадж говорил, то есть все твои минусы нужно отфотошопить и закрыть на них глаза. А когда речь идет о твоих братьях и сестрах в Боге, то Гуру срочно должен узнать о недостатках от этого конкретного человека. Поэтому он говорил, прогрессивные преданные всегда рады видеть, как их братья и сестры в Боге развиваются. Они счастливы этому. Продвижение других радует их сердца и вдохновляет. Говорится, не завидовать. Здесь все понятно. И противоположность этому – прославлять и ценить. Мы не служим Гуру в одиночестве, сами по себе. Мы делаем это вместе с его последователями. Те, кто дороги ему, дороги нам. Прабхупаде, Гуру Махараджу, Сарасвати Такуру. Всем им нравилось выражение «любишь меня, люби мою собаку». Здесь заложен тот же принцип.
disciple of Srila Saraswati Thakur. To what degree? They're riding on a train, and И Гуру Махарадж говорил, что Парамананде Прабху был любимцем Сарасвати Тхакура, любимый ученик. И насколько однажды во время путешествия в поезде Парамананде Прабху проголодался. В индийских поездах всегда продаются небольшие закуски, но чтобы полноценно пообедать, нужно дождаться станции. Гуру Махарадж сказал, что Парамананде Прабху хотел халувы, которую большинство преданных называют халавой. Но купить ее возможности не было. Нужно было ждать следующей станции. Она могла быть через несколько часов. Да и халувы там могло не оказаться. На этом же поезде путешествовал йогин, один из настоящих. Он слышал, что в поезде едет великий святой Вайшнав. Он попросил о даршане, и ему разрешили встретиться со Шрилой Сарасвати Тхакуром и получить его даршан, обрести вечное благо. И пока он был там, представьте, как это мило. Мальчик, Парамананде Прабху, поворачивается и говорит: «Прабхупад, я голоден, хочу халуву». Настолько нежны были их отношения. А йогин, услышав все это, захотел совершить севу, служение. Когда я говорю «настоящий йогин», я имею в виду того, кто обладает ашта-ситхами. Ашта-ситхи, 8 мистических способностей. Прапти дает возможность взять что-то из другого места и поместить туда, где ты находишься. Ты не создаешь этот объект из воздуха, но знаешь, как переместить его из другого места. Йогин проявил горячую халаву для мальчика, которого звали Парамананде Видьяратне. Этим он наверняка очень порадовал Шрилу Сарасвати Тхакура. Вот в этом случае мистическая сила пригодилась для удовлетворения Вайшнава. Гуру Махарадж однажды рассказал, что в Мадхуре во время Браджа-мандала парикрамы была группа преданных, двигавшаяся впереди. Они отвечали за логистику, детали путешествия, как это делает присутствующий здесь Парамананде Прабху, продолжая традицию. Однажды получилось так, что первая машина уже выдвинулась. Можете представить, большая группа преданных, многое нужно подготовить заранее, а Сарасвати Тхакур еще оставался. И так получилось, что у него не оказалось постельных принадлежностей. Гуру Махарадж рассказывал, что Парамананде Прабху пришел к нему ночью. И это тоже показатель того, насколько его почитали, на чьей постели мог бы спать Сарасвати Тхакур. И Парамананде Прабху мог прийти только к одному человеку, Шридару Махараджу. Потому что постель должна быть чистой во всех отношениях. Парамананде Прабху сказал: у Прабхупады Сарасвати Тхакура нет постельного белья, можно взять ваше. Гуру Махарадж сказал, что к нему пришли две мысли. Он почувствовал, что это большая честь, попросили именно его постель. И одновременно ему стало неловко, что Сарасвати Тхакур будет спать на постели, которой он пользовался. Боже мой, я отдаю свои постельные принадлежности Прабхупаде, Сарасвати Тхакуру. Гурудев, возможно, понял это как-то, что всего 3 или 4 человека могли заходить к Сарасвати Тхакуру без стука. Кунджи Бабу, кто-то еще и Парамананде Прабху. Ему не обязательно было стучать, он мог просто входить. Из этого понятно, насколько близкие отношения их связывали, сколько в них было любви и нежности. Я упомянул эту шлоку, мы к ней еще вернемся. Первое, что приходит в голову,
Гуру Махарадж говорил, когда они были на Браджа-мандале парикарами, на Радха-кунде во Вриндаване, Парамананде Прабху прибежал к Сарасвати Такуру очень обрадованный, потому что только что он был на Радха-кунде и Шьяма-кунде и видел дивана, государственного управляющего, Бхаратпура вместе с семьей. Which you may have seen, Они делали парикраму дандавату. Circumambulate by walking, but another way is you stand. You say some sort of, there are endless ways of doing it. Вы, возможно, видели подобное. Можно просто обойти святое место, а можно встать, произнести молитву. Есть разные способы. Затем поклониться, вытянувшись на земле в полный рост, сделать отметку длины тела, встать в этой точке, вновь произнести молитву и совершать обход таким образом. So he saw this divan, basically like governor, highly position, government official with his И он увидел, как высокопоставленный чиновник, управляющий со своей женой и другими домочадцами, так делает. Конечно, никто не удивился, если бы это делали какие-то бабы. Но что люди такого уровня совершают дандават парикраму. Особенно его впечатлило то, что это происходило на Радха-кунде и Шьяма-кунде. Так как он был учеником Сарасвати Такура, а Сарасвати Такур прививал своим ученикам именно преданность Радхарани. Мы в большей степени преданы Радхарани, чем Кришне. И он, увидев это, подумал, они тоже преданы Радхарани. Он прибежал к Сарасвати Такуру. Прабхупад, вы должны это увидеть. И стал возбужденно рассказывать, что управляющий Бхаратпура и его семья делают дандават парикраму вокруг Радха-кунды и Шьяма-кунды. Они выражают такое почтение Радхарани. Yes, but their position and our Шрила position Сарасвати is Такур different. сказал, да, но их положение и наше положение отличаются. Они почитают Радхарани, потому что она дорога Кришне. Сказано о Радхакунде. Эту шлоку можно интерпретировать по-разному. В ней сказано. Она очень дорога Кришне, поэтому мы почитаем ее. В этой концепции у Кришны центральная позиция, а Радхарани занимает второстепенную позицию. Он сказал, между нами огромная разница. Наш подход иной. Мы служим Кришне, потому что Он очень дорог сердцу Радхарани. So in our conception, Krishna is in the primary position, and Radharani is in the primary position. В нашей концепции Радхарани занимает первостепенное положение, а Кришна второстепенное. Затем он сказал, мы Шуда-шакты. So, to understand this properly, generally, Shaktas and Vaishnavas are the opposition. Чтобы вы правильно понимали, обычно Шакты и Вайшнавы находятся в оппозиции друг к другу. Шакты — это Пшаваиты, почитатели Макали, Дурги-деви. К Вайшнавам относятся почитатели Вишну, Кришны, Рамачандры и так далее. И они всегда в оппозиции. Даже с оттенком соперничества. И в целом друг друга не любят. И вот Сарасвати Такур говорит, мы шакты. Но он уточнил, мы шуда-шакты. We worship Radharani, Lakshmi Devi, Radharani, Sita. Так же, как они поклоняются Макали и Дурга-деви, мы служим Радхарани, Лакшми-деви. Mahishigан, Радхарани, Сита, Махишиган, Лакшмиган, богиня Лакшми Вайкунхи, Махиши, царица Двараки, of whom Srimati Radharani is their leader. И гопи Вриндавана во главе с Радхарани. Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitabis. Tabbirya eva nijarupate akalavi, goloka eva nivasat akilatma bhuto, govindamadi purusham tamaham bhajami. As Krishna expands, Radharani expands. Actually, у Кришны появляются новые воплощения, и у Радхарани тоже. Вообще, вся шакти-таттва исходит из нее. Настолько велика ее квалификация, помимо ее личных качеств. Гуру Махарадж говорит, джива в Мадхура-расе исходит из сияния Радхарани. И так он показал, Радхарани на первом месте, Кришна на втором.
I only began to understand this like an epiphany. Я только начал понимать это, и это было озарение, когда я принял прибежище у лотосных стоп Шрилы Гуру Махараджа. Весь мой мир изменился, когда до меня дошел смысл сказанных им слов. При том, что на момент встречи с ним я уже был в движении сознания Кришны 10 лет. Вы знаете, Кришна, люди Кришны всегда говорят Харе Кришна, 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 hey. А если этого мало, то Krishna, 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 hey. Twice. Дважды, как пел Махапрабху. But who are the people who love singing Krishna Nam the most? Radharani. Но кто любит воспевать имя Кришны больше всего? Радхарани и Браджагопи. Обычно Кришна не воспевает свое собственное имя, until he's Mahaprabhu. Пока он не становится Махапрабху. He's chanting the name of cows. He has these beads on his waist. У него на поясе есть четки. Он воспевает имена коров, имена преданных. Вот как он читает джапу. Has these chinmoy beads hanging from his waist. С его пояса свисают четки из чинмой. But anyway, so when Guru Maharaj, for me, this was revelation. И для меня слова Гуру Махараджа стали откровением. Really, and kintu prabhoya priyavatasya. Sakshad Hari Tena Samasta Shastre. All the Shastras say, understand Guru is Все шастры говорят, поймите, Гуру — это Кришна, Кришна — это Гуру. Это ясно. Затем, kintu prabhoya priyavatasya. Listen, what they say? Kintu means but. On closer scrutiny, кинту означает, но при ближайшем рассмотрении, когда мы завладели вашим вниманием, вы на пути концепции Кришны. Кто такой Гуру? Прабху Прия. The one who is most dear to Krishna. And then every disciple says, well, that's my Gurudev. Тот, кто Кришне дороже всего. И каждый ученик скажет, это мой Гурудев. И это правда, здесь нет ошибки. No guru in the Golden Line will disagree. Но среди всех гуру, и ни один гуру в линии Гаудия не станет с этим спорить, Уджвала Раса Ачарья, абсолютный ачарья, ачарья ачарьев, это Шримати Радхарани. Она гуру всех гуру. And even Krishna, Guru Rupa Harim Gauram Radha Ruchi Ruchavritam. И даже сам Кришна сказал Гуру Махарадж, Гуру Рупу Господа Хари, Гуру формам Кришны, is Radha Ruchi Ruchavritam, enveloped in the beauty, the heart, halo of Srimati Radharani. Сердце и сияние Шримати Радхарани. When he wants to be Guru in earnest, his Acharya Lila, когда он всерьез хочет стать гуру в своей ачарье лиле, то облачается в ее чувства. Вот почему говорится «Тане Брахма». Происходит передача из сердца в сердце. Shuddha Shaktas. That we're ultimately worshippers. Возвращаясь к Шудха-шакти, что мы в конечном счете поклоняемся Шакти. Но это означает Хладини Шакти. If you read the very last sentence of Srila Prabhupada's last purport in the Bhagavad Gita, если вы прочтете самое последнее предложение в последнем комментарии к Бхагавад-гите Шрилы Прабхупады, я немного перефразирую. После всего, что было сказано, он подводит итог. И таким образом душа, джива, достигает своего естественного состояния, как частичка энергии, приносящей удовольствие. Это значит Хладини Шакти. So that all of this Bhakti Siddhanta came streaming out from Srila Saraswati Thakur at the earnest request вся эта of Бхакти Сиддханта не зашла потоком от Шрилы Видьяратне, Сарасвати who later Такура became в ответ на искренний Prabhu, вопрос Парамананде Видьяратне Прабху, который впоследствии стал известен как Шрипад Бхакти Гаурава Гири Махарадж. Об этом говорил Гуру Махарадж. He liked, and this is why I in the beginning invoked the last
И именно поэтому вначале я упомянул одну из последних шлок Шри Прапанна-дживанамритам. Гурудев говорил, что это любимая шлока Гуру Махараджа. Однажды в Соколе Гурудев спросил: «Махарадж, вы знаете эту шлоку?» «Нет». И он возмутился: «О, вы столько шлок знаете, а эту нет?» Тогда я подумал, нужно непременно ее выучить, на случай, если он еще раз спросит. Он мог. Такое могло случиться. This Paramananda Prabhu, as Giri Maharaj, he would read Sri Парамананде Прабху, уже будучи Гири Махараджем, читал Шри Прапанна-дживанамритам каждый день. Это было частью его садханы, читать по главе каждый день своей жизни. Он говорил: «Я столько оттуда извлекаю». Это была часть его ежедневной программы. И, конечно, этот стих. And we say this in his remembrance and in honor of the divine substance that is Мы говорим descended это to в память us о нем, а также почитая то божественное, что снизошло на нас через Шрилу Гуру Махараджа, обращаясь в особенности к его лилам со Шрилой Бхактисудхир Сарасвати Такуром. So there, Shri Srimad Bhagavat Padambuja Madhu Shadotsabhai Shatpadai. That Guru Maharaj is saying, what is this book? Гуру Махарадж говорит, что это за книга, та, что вы только что прочитали, Шри Прапанна-дживанамритам. Это сборник, коллекция, это составная компиляция. Он изучил все святые писания, Анукульяси Санкалпа, Пратикули Виварджана. 6 уровней Шаранагати самопредания разделены таким образом. Здесь заключение Господа, здесь преданных, здесь Махапрабху и так далее. Это потрясающе. Более того, в этой книге есть некоторые оригинальные шлоки. Я процитировал одну из них. Гуру Рупа Харим Гурам. But now it's concluding. And then he said, so what is this that I presented to you? И теперь он подводит итог, говоря: вот что я вам представил. Then we should include Paramananda, Vidyaratne, Sripad Bhakti Gauravagiri Maharaj as one of them. He said, they are like bees. Преданные Господу, и среди них Парамананде Видьяратне, Шрипад Бхакти Гауравагири Махарадж, они как пчелы, наслаждающиеся Бхагават Амритой. The word Shatpadai means six-legged. So it's a poetic Слово Шатпадайя значит шестяной. То есть это поэтическое название пчелы. На санскрите шат значит шесть, падайр значит ступня, шестяной. Преданные таковы. Они подобны пчелам, если говорить поэтически. Шри Шримад Бхагаватам Падамбуджа, Падам Амбуджа, Мадху Мадхотсава. Это праздник меда для пчел. Это Бхагават Катха. Воспевание славы преданных. В самом начале Бхагаватам говорится, что это основа всего. Если эта идея заложена в первой же строке одной из первых шлок, то это тематически согласуется со словами Гуру Махараджа. Yadamiya mahima bhagavatam Sri Bhagavatam kathayam pratipatam anubhutam apya labdavideya tadakila rasamurti shamalila avalambam madura rasadi Sri Radha Pada Padmam Prabhadye. The book of Krishna is about Книга Кришны о Шри Радхе, о лотосных стопах Шримати Радхарани. Здесь вы обретаете связь, служение Кришне и все остальное. Нигде вы не обретете больше Кришны, качественно и количественно, чем в служении ее лотосным стопам. Вот о чем эта книга. И на первой странице не просто говорится. Кстати, чтобы понять все дальнейшее, нельзя завидовать преданным. Это общее утверждение. И на уровне более возвышенных преданных, если мы берем выше, то общее значение играет все меньшую роль, увеличивается точность понятия, кто является абсолютным преданным Кришне, Шримати Радхарани. И тогда эта шлока предстает в новом свете. Вы не поймете эту книгу, если у вас есть даже малейшая капля зависти к ней. То есть те, кто в безумии кричат о славе Кришны и кажутся великими преданными, но если они не успевают славу Шримати Радхарани и ее служанок, it's not true.
It's fictitious devotion. Это фальшивка, поддельная преданность. They have a remote Krishna conception. У них есть отдаленное представление о Кришне, общее понимание, ничего личного. Мало просто не завидовать ей, нужно воспевать ее славу. Yadamiya mahima sri yadigor nahoita tabiki hoita kamaridaritam dehe radhar mahima prema rasasima jagata janata ke. Why Mahaprabhu descended in this world is to sing the glories of Radharani. Какова причина, по которой Махапрабху не зашел в этот мир, чтобы воспевать славу Радхарани? Пришел как живое воплощение того, о чем говорится в одной из первых шлок Шримад Бхагаватам. Итак, говорится, что эти преданные безумно наслаждаются Бхагават-катхой, то есть преданные вкушают разговоры о Кришне. И что происходит в процессе? Мы видим, как пчелы сходят с ума от цветочного нектара. Гурудев любил цитировать одну строку, возможно, из Рабиндранатха Тагора. Я был так занят сбором нектара, что совершенно не замечал красоты вокруг. А ученые сказали, яркие цвета лотоса привлекают пчел. Как мы слышим на канале Nat Geo или Discovery. И они несут этот нектар. Гуру Махарадж говорит, они безумно вкушают этот нектар. Бхагавад-гита 10.9. Кришна в одной из главных шлок Бхагавад-гиты говорит, когда преданные собираются вместе и говорят обо мне, эти обсуждения их пища. Они пируют, наслаждаясь харикатхой. Гуру Махарадж говорит, тушьянти ча романтича. Тушьянти означает, что очень удовлетворены, делая это. А романти значит, что интенсивность их переживаний сравнима даже с эротическим удовольствием. Это не просто приятная беседа, хотя это тоже. Но он говорит, даже до такой степени, когда они в безумии наслаждаются этим медом, с их уст падают капли нектара, мадху-мадхотса. В то время, как они в опьянении пьют этот мед, я, сложив ладони вместе, собираю капли этого нектара, то от одного вайшнава, то от другого. Вот что я собрал и чем делюсь с вами на страницах Шри Прапанна-дживанамритам. Поэтому Шрила Гурудев так любил эту шлоку, и поэтому Парамананде Прабху, Шрила Бхакти Гаура Гири Махарадж читал ее каждый день своей жизни, и сегодня его Тирабхав.